ઇસ્લામિક કેલેન્ડરના તમામ 12 મહિનામાં રમઝાન સૌથી પવિત્ર અને શુભ મહિનો છે, જેમાં રોઝાને મુખ્યત્વે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે। ઉપરાંત આ પવિત્ર મહિનામાં મુસ્લિમ બિરાદરો અલ્લાહની ઇબાદત કરી કુરાન વાંચે છે, સારા કાર્યો કરીને અલ્લાહની ઇબાદત કરે છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં આવેલા હઝરત ખ્વાજા દાન દરગાહ ખાતે ઇફતારીનું આયોજન કરતા હજારો લોકો સમગ્ર રમઝાન માસ દરમિયાન રોજા ખોલી અને ખુદાની બંદગી કરી રહ્યા છે। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે ત્રીજો રોજો છે અને આ જે જગ્યા છે હઝરત ખ્વાજા દાના શહેનશાહ સુરત થી ઓળખાય છે। એ ગોપીપુરા મોમનાળામાં આવેલી છે દરગાહ। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે 250 થાલ લાગેલા છે। હવે જેવી રીતે રોજા વધતા જાય છે એવી રીતે થાલ પણ વધતા જશે ઇન્શાઅલ્લાહ। हिंदू भाइयों भी आवे छे कहीं दरगाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत के इतराफ के जितने भी लोग हैं जैसे भरूच, अहमदाबाद, बड़ौदा, वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं इफ्तारी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए सरकार ख्वाजा दाना का दर खुला हुआ है। इसके अंदर हिंदू भी आते, मुसलमान भी आते, सिख भी आते, ईसाई भी आते। ये खाने का इंतजाम किस तरह करते हैं आप लोग? कितने सालों से? अल्हम्दुलिल्लाह ये कई सालों से इंतजाम करते आए हुए हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज सैयद फिरोज इब्ने इब्राहिम साहब की सदारत के अंदर ये तमाम इंतजामात होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ लिल्लाह का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे टेबल लगा हुआ है जहाँ पे इसके इफ्तारी के इंतजामात के लिए जो भी नजराना आते हैं उन नजरानों में से ये तमाम ही काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात के मेरे ख्याल से फर्स्ट कितने लोग थे? 500 के ऊपर कुछ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे जैसे अभी रोजे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से थाल भी बढ़ते जाएगा। आज 250 लगे, कल 300 लगेंगे, फिर 350 लगेंगे इंशाल्लाह। मौला अली की 21वीं रात के थाल कम से कम 800-900 थाल के ऊपर जाते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जय्यर खान। आप कितने सालों से यहाँ सेवा? हम 3-4 साल हो गए। क्या सेवा देते हैं? हमारी नारी और रोटी रहती है सर। किस तरह की सेवा होती है और इफ्तारी किस तरह की? एलिल्लाह रहता है सर दिल्ली दस्तरखान की तरफ से। और हम पूरे स्टाफ पर मेहनत करके इंशाल्लाह यहाँ पे खिदमत करते हैं। पूरा महीना रहेगा बाक़यामत तक। क्या मैसेज? तो कुछ नहीं बस अमनो अमान बना रहे, सब आपस में भाईचारा बना रहे, इफ्तारी का सिलसिला चालू रहे। आपका नाम क्या है? सईद जमाल अंसारी। कहाँ से आते हैं? फुलवाड़ी से। अभी आप कौन सी जगह पे? खाया दाना सईद जमालुद्दीन बन। इफ्तारी करने आए हो? नहीं हाजिरी देने। क्या लगता है जो ये इफ्तारी करवाते हैं तो आप भी इफ्तारी करते हो? हाँ आते हैं तो करते लेते हैं, टाइम रहता है तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक शहनशाह सूरत ख्वाजा दाना सी जमालुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा आस्थाना है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदियात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और सूरत के सबसे बड़े शहनशाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके आंगन के अंदर में इनके सैन के अंदर कमोबे काफ़ी सालों से कसीर तादाद के अंदर में यहाँ पर इफ्तार कराया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कमोबेश बाहर से, पड़ोस से, अतराफ से, मोहल्ले से सब लोग आते हैं, आके यहाँ इफ्तार करते हैं। इसकी तादाद कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता तो नहीं सकता, कम से कम 330 से करीब यहाँ पर थाले लगते हैं। थाले के अंदर 5 से 6 इंसान इफ्तार करते हैं। बखुशी इंसान इफ्तार करके यहाँ से जाते हैं और को दुआएँ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। ये ख्वाजा दाना साहब की 30 जामा मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस मस्जिद का भी तामीर भी हो रही और अल्हम्दुलिल्लाह और भी मस्जिद को बहुत ज़्यादा वसी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फैज़ल बाबा हैं यहाँ के खुद्दाम, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूलता फरमावे और इनके हाथों से हर काम को नए काम मुसलमानों को खास करके अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इस चीज़ की रोज़े नमाज की पाबंदी करनी है, दुरुस्ती की पाबंदी करनी चाहिए और इस नेक महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और बरकतों की से हासिल करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। और अंदर ये हमारा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। बाबू आप कहाँ से आते हो? अंकलेश्वर से आते हैं। अंकलेश्वर से स्पेशल कहाँ पे आए हो? ख्वाजा दाना की दरगाह पर आया हूँ क्यों आना पड़ा है? इफ्तारी के लिए। रमजान महीना क्या है मुसलमानों का बहुत बेहतर और बरकती महीना है जहाँ जो भी काम आता है वो उसका जिंदाबाद हो जाता है, सबका भला हो जाता है, हर दुआ कबूल हो जाती है। क्या कहोगे? माह रमजान मुबारक चल रहा है, अच्छा महीना, किस तरह से इफ्तारी और खाया दाना में फ्री में बहुत अच्छी तरह से पहले से आज से कई बरसों से मैं देखता हूँ कि यहाँ खाया दाना के अंदर सब फ्री में इफ्तारी होती है और सहरी भी होती है और आसानी से सब एक दूसरे को किसी को तकलीफ नहीं पड़े। इस तरह ये लोग ध्यान भी रखते हैं। यहाँ के खादिम भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग का बराबर ध्यान रखते हैं, सबसे मोहब्बत रखते हैं और सबको बराबर टाइम के साथ वो चीज़ पहुँचा देते हैं। क्या कहोगे? रमजान महीना है तो मुसलमानों को क्या मैसेज? मुसलमानों के मैसेज दूंगा कि बस 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, रोजे रखो और सब मिल समझ के रहो।
हिंदुस्तान के लिए क्या दुआ करें? हिंदुस्तान के लिए दुआ करो, उनको अमन चैन हो जाए, जिंदाबाद हो जाए, सब जहाँ भी जाए हिंदुस्तान का नाम रोशन हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। આ સુરતમાં ખાજા દાના બાવા જમાલુદ્દીન એ અહીંયા બડેખા ચકલામાં છે અને બહુ મોટી દરગાહ છે ને શહેનશાહે સુરત કહેવાય. જૂનામાં જૂની નક્શબંધી ખાનદાનથી સિલસિલાથી એ છે દરગાહ. રમજાનમાં કેટલામો રોજો છે? આજે રજામાં 6થો રોજો છે, પણ આમ તો જનરલી આ ઘણા વર્ષોથી ચાલે છે. અમે પેદા નહીં થાય તો 400-500 વર્ષનું આ બધું તામઝામ છે. એટલે અમે તો હવે ખાલી હમણાં આવ્યા છીએ, છેલ્લા 30-40 વર્ષથી અમે લોકો તો આવીએ છીએ. શું ઇફતારીનો અહીંયા ઇફતારીનો બધો પ્રોગ્રામ છે એ જે હોય છે ને એ અમારામાં ન્યાજ, એટલે તમે એમાં જગાતના પૈસા નહીં આપી શકો, લીલા પૈસા જોઈએ. લીલાના પૈસાથી જ તમે આમાં આપણે ખવડાય. બધા પોતપોતાના હિસાબે આપે છે અને આટલા માણસો 300-400 થાળ રોજ થાય છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાને પૂરું થાય છે ને કોઈ પણ ભેદભાવ વગર, કોઈ પણ કોમના ભેદભાવ વગર આપવામાં આવે છે. ક્યાંથી લોકો આવે છે? ક્યાંથી આવે છે એ તો અહીંયા દરબાર છે, તો અહીંયા મોટો દરબારમાં તો ક્યાં આપણે ખબર નહીં પડે. તો બગદાદથી કોઈ આવતા હશે, આપણે શું ખબર પડે? તો શું મેસેજ આપશો મુસલમાનો? બસ એ જ કે ભાઈ આ બહુ મોટો મહિનો છે, બરકતનો રમજાન મહિનો છે. અલ્લાહે જેમાં કુરાન શરીફ નાઝિલ કર્યું છે, એટલે એમાં આપણે એટલું જ કહેવું છે કે ભાઈ આ બરકતના મહિનામાં શાંતિ રહે, ભાઈચારો રહે અને ખૂબ પ્યારથી આપણે બધા રમજાન ઉજવીએ અને આપણું હિન્દુસ્તાન ફૂલે ફલે. દુઆ છે. આપણું નામ શું? મારું નામ સૈયદ બુરહાનુદ્દીન ઉર્ફે ફેઝલ બાવા હઝરત ખ્વાજાદાનાની દરગાહમાંથી. અહીંયા કેટલા થાળા થાય છે? શું ઇફતારીનો? આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 450 થાળ લાગેલા છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખ્વાજાદાના દરગાહમાં સૈયદ ફિરોઝ ઇબ્ન ઇબ્રાહીમ સાહેબની સદારતમાં આ બધા પ્રોગ્રામ થતા છે. કેટલા વર્ષોથી તમે અહીંયા ઇફતારીનો? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મને તો 30 વર્ષ થઈ ગયા ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ તો કઈ વર્ષોથી ચાલતું આવેલું છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 450 થાળથી આ પ્રોગ્રામ ચાલતો આવેલું છે. ક્યાંથી લોકો આવે છે અને કઈ તકસીમ કરવામાં આવે છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંથી બરોડા, અમદાવાદ, સુરત, ગુજરાત બધાથી સરકારમાં ખાજાદાના સરકારમાં ઇફતારી કરવા માટે લોકો આવે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ને અતરાફની જેટલી મસ્જિદો છે એ મસ્જિદોમાં પણ સરકાર ખાજાદાનાની જે હલીમ બને છે દરગાહમાં એ હલીમ જાય છે. શનિવાર અને રવિવારે બહુ પબ્લિક હોય છે. અહીંયાથી વધારે કેટલામાં ગુજરાત ખાતે નંબર 1 આવે છે થાળામાં? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શનિવાર અને રવિવારે કમથી કમ 500 અને 600 થાળ લાગતા છે. એક થાળમાં 5 લોકો બેસે છે, એટલે 3000, 4000, 2500ની રોજની અને શનિવાર અને ઇતવાર જે વધારે પબ્લિક થાય છે. મુસલમાનોને લાસ્ટ મેસેજ શું આપશો રમજાન મહિનાને? બસ મારું આ જ મેસેજ છે કે આ રમજાન છે, એમાં અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની ઇબાદત કરો, ઇબાદત અને રોઝા રાખો, નમાઝ પઢો. અલ્લાહની ઇબાદત રમઝાનમાં વધારે સવાબ મળે છે. આનો લ્યો મકસૂદભાઈનો ભાઈ. કે આપણું નામ શું? મોહમ્મદ સિરાજ, ક્યાંથી આવો છો? સુરતથી. તમે અહીંયા કેટલા વર્ષોથી આવો? હું 25 વર્ષથી આવું છું. શું કહેશો? રમજાન મહિનો છે, મુસલમાનો માટે કયો મહિનો? રમઝાન ઇબાદતનો મહિનો છે અને બધા નાના માણસોનું પણ બધા લોકોએ ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. એમાં બધાને પોતાની રીતે એમને એ પણ દાન ધર્મ કરી અને લોકો પોતે સારી રીતે રમજાન ઉજવી શકે તેના માટે મહેનત કરવી જોઈએ, જે અહીંયા થઈ રહી છે. રવિવારે બી બહુ પબ્લિક આવે છે. રવિવારે એટલી બધી પબ્લિક હોય છે કે બહાર રોડ ઉપર પણ થાળ લગવામાં આવે છે, એટલી બધી પબ્લિક જમા થાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે હળીમળીને રહીએ અને પ્રેમભાવ રાખીએ બધાની સાથે અને આપણો દેશ આગળ વધે તેના માટેનું પ્રાર્થના કરું છું. આપણું શું નામ છે? અસલામ વાલેકુમ. મકસૂદભાઈ પોઠિયાવાલા. ક્યાંથી આવો? હું રાજાન પાટિયા સુરતથી. ને અહીંયા ડેઈલી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આખો વર્ષ હાજરી રહી આપણી. હકીકત છે આજે અહીંયા પબ્લિક આવે છે? પબ્લિક તો અકીદો છે, ઈમાન છે. અમે દરેક જગ્યાએ એવું વર્ષમાં અજમેર 4-5 વખત ઇમામ રબ્બાની સરીન જઈએ છીએ. રમજાન મહિનો ચાલે છે એ વિશે તમે? રમજાન મહિનો માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વર્ષોથી અમે જોતા આવ્યા છીએ. હું પોતે અહીંયા 20 વર્ષ રહ્યો છું બાજુમાં સરકાર ખાજાદાના એપાર્ટમેન્ટમાં. રોજો છોડવા લગભગ ઘણી જગ્યાએથી સિટીમાંથી આવે છે ને હવે એમાં તો વલી અલ્લાહને એમાં પણ આવતા હોય, કોઈ હાજરી દેતા હોય. ક્યાંથી મુસ્લિમ હિન્દુસ્તાન માટે બસ દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ એને સાદો આબાદ રાખે ને સુરત નગરી આબાદ રહે, સુરત નગરીવાળા આબાદ રહે ક્યાંય પણ હોય. ને મુસલમાનોને પણ હું એક અપીલ કરીશ કે મહેરબાની કરીને નમાજી થાવ. 5 વખત નમાજ પઢો, તમારી જીત થશે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ નાના માણસો, મોટા માણસો બધાને અપીલ કરશું કે તમે નમાજી થાવ, નમાજ ઉપર ધ્યાન દો. ઘરવાળાઓને પણ, બચ્ચાઓને પણ નમાજી બનાવો, રોજો રખાવો. તમે ક્યાંથી આવો છો?
અડાજણ પાટિયા સુરત. આજે તમે ક્યાં આવ્યા છો રોજો ખોલવા? ખાજા દાના સાહેબની દરગાહ પર આવ્યા છીએ. શું લાગે છે ક્યાંથી લોકો આવે છે? તમે બી રોજો ખોલવા આવ્યા છો? સુરતમાંથી પર આવે છે, સુરતના બહારથી પર આવે છે ને બહુ નામચીન દરગાહ છે આ. અહીંયા 30 દિવસ બધાને ઇફતારી આપવામાં આવે છે. તમે કોના સાથે આવેલા છો? હું મારા ભાઈ સાથે આવી છું. તમારું નામ શું છે? મોહમ્મદ આદિલ, ક્યાંથી આવો છો તમે? અડાજણ પાટિયા. આજે તમે અહીંયા કેમ આવ્યા રોજો છોડવા? રોજો છોડવા માટે આજે છઠ્ઠી છે ને ગરીબ નવાજની, તો મોટો રોજો છે એટલે આવ્યા છીએ. શું મેસેજ આપશો મુસલમાનોને આવવાવાળા? મુસલમાનોને એ જ મેસેજ છે કે અહીંયા દરગાહ શરીફમાં બહુ સારી ઇફતારીનો પ્રોગ્રામ હોય છે ને બધા રોજો ખોલવા મુસલમાનોને બધા આવી શકે છે ને અહીંયા બહુ સારો પ્રોગ્રામ કરે છે. હર વર્ષે હોય છે 30 દિવસ ને લીલા પૈસાથી પ્રોગ્રામ થાય છે. યાસીન દારા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.